వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూరా. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, రామ్నగర్, షేర్లింగంపల్లి సమీపంలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో సార్ శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ మొత్తానికి కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్. ఎందుకు అనంటే యూనివర్సిటీ టాప్ ర్యాంక్స్ అన్నీ కూడా మీకు వచ్చాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 1, 2 and 3 ర్యాంక్సే కాకుండా అండ్ అలాగే డిగ్రీ రిజల్ట్లో కూడా బీఎస్సీ 1 and 2, బీబీఏ 2 and 3 ర్యాంక్స్ మీరు సాధించినందుకు అంటే అది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు దాని గురించి ఒకసారి మాకు చెప్పండి. డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్సే ఉంటారండి. అంటే స్టూడెంట్స్కే ఈ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. మా కరికులమ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. అంటే చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ చేస్తూ అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేయటం. అంటే 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుందండి ఇలా ఎకడమిక్స్. సో ఈ ఎకడమిక్స్ 3 పార్ట్గా డివైడ్ అయినప్పుడు అవర్స్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ టైం స్పెండ్ చేసే విధానం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 9 hours నుంచి 12 hours దాకా స్టూడెంట్స్ చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అంటే స్టూడెంట్కి చాలా సహనం అన్నది అంటే పేషెన్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అలాగే చాలా మంచి ఫైర్ ఉండాలండి. అంటే నేను ఏదో నేర్చుకుంటున్నాను ఇక్కడ, ఈ నేర్చుకుంటాం మూలంగా నాకు భవిష్యత్తులో చాలా మంచి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అన్న తపన, అది నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉంటుంది చూసారా, అది గ్రేట్నెస్ అండి. అందుకనే ఆ స్టూడెంట్స్కి మనం ఇచ్చే కరికులమ్, మనం ఇచ్చే సిలబస్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్, స్టైఫండ్ ఇవ్వటం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే రియల్ టైం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఉద్యోగస్తుడికి ఎలాంటి అర్హతలు కావాలి, ఉద్యోగం చేయాలంటే ఎలాంటి మెలకువలు తెలుసుకోవాలో వాళ్ళు బాగా స్టడీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి క్లాస్ రూమ్కి వచ్చినాక వాళ్ళకి చాలా మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుందండి. అంటే మనం ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ముందుకు రావాలి, అంత పెద్ద స్థాయిలోకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక మీరు చదువుకునే టైంలో ఎడ్యుకేషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి అన్న ఒక ఆలోచన వాళ్ళకి వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలు చాలా బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అంటే వీళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్ అండి. మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు చెప్పినట్టు 1, 2, 3 మేమే మా స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. అలాగే బీఎస్సీలో 1 and 2 ఉన్నారు. అలాగే బీబీఏలో 2 and 3 ఉన్నారండి. సో యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్, అంటే ఇన్ని కోర్సులు నడుపుతూ అన్ని కోర్సుల్లో కూడా టాపర్స్ రావడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ అండి. దీంట్లో ముఖ్య పాత్ర స్టూడెంట్స్ది అయితే కనుక, అంటే సింహభాగం వాళ్ళదైతే కనుక తర్వాత వచ్చేది డెఫినెట్గా మా ఫ్యాకల్టీ, మా టీమ్ మెంబర్స్ అండి. ఇంక్లూడింగ్ అంటే మా డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి, మా హెడ్స్ దగ్గర నుంచి, మా అంటే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ దాకా అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఎప్పటికప్పుడు కావాల్సిన సౌకర్యాలు అన్నీ అందిస్తమే కాకుండా అన్ని విధాలా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ, అంటే ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా టైం ఉండి వాళ్ళకి డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తూ, వాళ్ళకి అన్ని విధాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండి స్టూడెంట్స్కి సపోర్టివ్గా ఉండే మా స్టాఫ్కి సెకండ్ ప్లేస్ డెఫినెట్గా ఇవ్వాల్సిందేనండి. సో ఈ ఇద్దరు కాంబినేషన్, స్టూడెంట్ అండ్ టీమ్ కాంబినేషన్ మూలంగానే మేము ఇంత బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ సాధించగలిగామండి. ఇది ఒక్క సంవత్సరమే కాదు, పోయిన సంవత్సరం, అంతకు ముందు సంవత్సరం కూడా, అంటే 21-22 అకాడమిక్ ఇయర్, 22-23 అకాడమిక్ ఇయర్, 23-24 అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్గా రావడానికి ముఖ్య కారణం వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్స్ అండి. సార్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, స్వర్ణ గారు వరంగల్ నుంచి. హలో హలో సార్, ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే స్వర్ణ గారు. సార్, నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏది చూసినా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీ కాలేజే బాగా ఉంది సార్, అదే చూస్తున్నాం మేము ఎప్పుడు ప్రోగ్రాము. థ్యాంక్ యూ అండి.
పాపము ఇంటర్లో ఆర్ట్స్ తీసుకుంది సార్. సో డిగ్రీలో చేయొచ్చా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఇంటర్మీడియట్తో ఈక్వలెంట్, ఇంటర్ కానీ ఇంటర్మీడియట్తో ఈక్వలెంట్ అయిన డిప్లొమాలు కానీ లేకపోతే 12th కానీ ఏది చేసినా ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలండి. అంటే +2 సర్టిఫికేట్ ఉంటే సరిపోద్ది. అది అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఆర్ట్స్ అయినా అంటే HEC అయినా ఏ గ్రూప్ అయినా ప్రాబ్లం లేదండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినట్టుంటే చాలు. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ని హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ మన కాలేజెస్ అని మనకి మొత్తం 3 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి హైదరాబాద్లో. రామ్నగర్ RTC క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మాతృశ్రీ నగర్లో, అలాగే షేర్లింగంపల్లి MMTC రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర మియాపూర్లో కూడా మన కాలేజీలు ఉన్నాయండి. ఈ 3 కాలేజీలో ఏ కాలేజీలో అయినా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వేర్ సర్టిఫికేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మన దగ్గర నుంచి రావటం మూలంగా మీకు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా మీరు జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు. మేమే అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాలేజీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుందండి. కోవిడ్ తర్వాత మీకు విపరీతమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి బాగా వస్తున్నాయండి. అంటే లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లోనే మేము దగ్గరగా అమెరికానే 500 స్టూడెంట్స్ని పంపించడం జరిగింది. ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, అలాగే దుబాయ్, సింగపూర్ ఇలాంటి కంట్రీస్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ని పంపించడం జరిగింది. ఒకసారి మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న వెబ్సైట్ ఐడిలోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేస్తే కనుక లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లోనే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ పొందారో మీకు తెలుస్తుందండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు స్టైఫండే దగ్గరగా 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల సంవత్సరానికి సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నామండి ట్రైనింగ్లోనే. సో దాని మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ కూడా వస్తుందండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, శంకర్ గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి. హలో హలో శంకర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే శంకర్ గారు. సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదు, యాక్చువల్లీ మా అబ్బాయిది ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. సో తను ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ సైడ్ కానీ మేనేజ్మెంట్ అట్లా ఈవెంట్ సైడ్ కానీ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు. తను ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒకటే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. BBAలో కూడా మన స్టూడెంట్స్ 2 and 3 ర్యాంక్స్తో యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా ఉన్నారు. BBAలో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ కూడా ఉంటాయండి. అంటే BBA బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్పెషలైజేషన్స్లో కూడా అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. స్టూడెంట్ కనుక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ IT సెక్టర్స్లో కానీ వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అదే హాస్పిటాలిటీ రంగం వైపు అంటే హోటల్స్ కానీ, ఎయిర్లైన్స్ కానీ, లేకపోతే షిప్స్లో కానీ, లేకపోతే 5 స్టార్ హోటల్స్ కానీ, అంటే విదేశాలకు వెళ్ళే టూరిజం ప్లేసెస్లో కానీ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే జనరల్ BBA అంటే HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT స్పెషలైజేషన్స్ అనమాట. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ కూడా MBAలో ఉంటాయి. కానీ మన దగ్గర అయితే కనుక BBA లెవెల్లోనే, మన డిగ్రీ లెవెల్లోనే పిల్లలకి స్పెషలైజేషన్స్ కూడా అన్నీ చెప్తాం. టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్స్తో కలిపి 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 36 సబ్జెక్ట్స్ స్ప్రెడెడ్ అరౌండ్ 6 సెమిస్టర్స్ అనమాట. అంటే 3 ఇయర్స్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. ఈ 3 ఇయర్స్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి కోర్సు ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ఆదివారం అయినా కానీ మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి. అన్ని క్యాంపస్ కూడా వైజాగ్లో ఉన్న 4 క్యాంపస్లు, హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 క్యాంపస్లు కూడా ఓపెన్ చేసే ఉంటాయి. మీకు అందుబాటులో ఉంటారు, హెడ్స్ అందుబాటులో ఉంటారు, కౌన్సిలర్స్ అందుబాటులో ఉంటారు. మీకు ఇంకా ఏదైనా క్లారిటీ కావాలి అంటే కనుక పర్సనల్గా మీరు విజిట్ చేసి కాలేజ్కి వచ్చి కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చూడొచ్చు, కాలేజ్ ఎలా ఉంటుంది, లొకేషన్ ఎలా ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో కాలేజ్కి ఒకసారి విజిట్ చేస్తే ఇంకా బాగా మేము చెప్పగలుగుతామండి మీకు వివరంగా. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, ప్రియా గారు. హలో 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 ప్రియా గారు నమస్తే అండి. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే ప్రియా గారు. సార్ నేను ఇలా ఇంటర్ MPC చేశాను సార్. ఓకే. BHM ఎలా ఉంటుంది సార్? BHM అమ్మా? అవును సార్. ఓకే. BHM అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అమ్మా నువ్వు అడిగే ప్రోగ్రాము. ఇది 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది. అంటే కొంతమంది ఆడపిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మనం అక్కడ సెక్యూర్డ్గా ఉంటామా లేదా అని చెప్పి చిన్న డౌట్లు ఉంటాయి. దాంట్లో తప్పలేదు. ఆ డౌట్స్ ఉంటాం, అది మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసి మమ్మల్ని అడగటం అన్నది చాలా మంచి పద్ధతి. అడగాలి, తెలుసుకోవాలి అన్నీ కూడా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన సెక్యూర్డ్ ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు ఉంటాయమ్మా. ఎస్పెషలీ
సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే విదేశాల్లో అయితే కనుక 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా మీకు బ్రహ్మాండంగా అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మీకు ఎయిర్ హోస్టెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఎయిర్ హోస్టెస్ అయ్యేటట్టు కూడా మీకు ట్రైనింగ్ చేసి మీకు అలాంటి జాబ్స్ కూడా ఇప్పిస్తాం. ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ జిఎంఆర్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్స్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా తీసుకుంటామమ్మా. ఇకపోతే మీకు ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే చాలా మంచి జీతాలు. ఆ మగపిల్లలకి నెలకి 30,000 40,000 అయితే కనుక మీకు 50,000 నుంచి 60,000 రూపాయలు ఉండే అవకాశాలు ఉంది. అదే స్టార్టింగ్ శాలరీస్ అనమాట. ఇంకా రాను అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దికి 1 year 2 yearsలోనే మీకు డబల్ ద శాలరీస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. జీతాలు చాలా ఎక్కువ మా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో. అంటే BHM చదివితే కనుక చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, చాలా మంచి జీతాలు వస్తాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు కొంచెం పేషెన్స్ లెవెల్స్, డెఫినెట్గా ఆడపిల్ల కాబట్టి చాలా మంచి పేషెన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటారు ఆడపిల్లలు, మంచి స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉంటుంది. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు కొంచెం హాస్పిటాలిటీ అంటే ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు కానీ, ఫ్రెండ్స్ని కానీ, చుట్టాలు కానీ మీరే కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం కానీ, కాఫీ ఇవ్వటం కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాస్పిటాలిటీ. తర్వాత గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయటం, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అన్నది చాలా బ్రహ్మాండంగా మీరు చేయగలుగుతారు. కస్టమర్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయగలుగుతారు. కాబట్టి కస్టమర్ రిలేషను, పబ్లిక్ రిలేషను మెయింటైన్ చేసే ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మీలాంటి ఆడపిల్లలు అంటే హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ఉద్యోగం అన్నది డౌటే లేదు. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయ్యారంటే మాత్రం 100% ఉద్యోగం అమ్మా. కాకపోతే మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఒకటే ఏంటంటే 3 సంవత్సరాలు చదువుకున్న టైం అంతా 85% అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే మీకు కావాల్సినంత ఎడ్యుకేషను, మంచి ఇన్పుట్స్, అలాగే చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఇష్టమే కాకుండా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లైక్ ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఈ 3 లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తాం. అలాగే చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఆడపిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేయటం. అలా వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీకు 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఎంత జీతంలాగా మీకు నెల సంపాదించే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాము. సో మీకు లోన్లు తీసుకోవచ్చు, స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి మీకు బాగా చదువుకుంటే, అలాగే మీకు బ్యాంక్ లోన్స్తో వస్తాయి, అలాగే మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ కోర్స్ తీసుకుని బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంటే గడిచిన 20 సంవత్సరాలుగా కూడా మీరు చాలా కోర్సెస్ అనేవి ఆఫర్ చేశారు. అంటే ఈ ఇయర్ మీరు ఇంకా ఏమన్నా న్యూ కోర్సెస్ కూడా యాడ్ చేద్దాము అని అనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడూ కూడా అండి ఉద్యోగాలు అంటే పిల్లలకి చదువుతో పాటు చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం అన్నది కూడా రావాలి అన్న కాన్సెప్టే మళ్ళీ ఇలా ముందుకు తీసుకొచ్చింది. 20 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండి, స్టూడెంట్ 3 సంవత్సరాలకి కలిపి ఎంత ఫీజు అయితే కాలేజీకి స్పెండ్ చేస్తాడో, తన చదువుకి స్పెండ్ చేస్తాడో, ఆ 3 సంవత్సరాల ఫీజు ఒక్క సంవత్సరంలోనే అంటే ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా, తన డిగ్రీ అయిపోయినాక కానీ, MBA అయిపోయినాక కానీ ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగం ఇప్పించడం అన్నది మా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాం. ఆ ఉద్యోగం కూడా తన 3 సంవత్సరాలు కట్టిన ఫీజు మినిమం శాలరీ కింద 1 yearలో అంటే 3 lakh రూపీస్ 3 సంవత్సరాలకి ఖర్చు అయిందంటే మినిమం 3 lakh రూపీస్ శాలరీ వచ్చేటట్టు అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామండి. అంతకంటే ఎక్కువ జీతాలే వచ్చే పిల్లలు ఉన్నారు. 5 లక్షలు 6 లక్షలు సంవత్సరానికి వచ్చే పిల్లలు సంపాదించిన పిల్లలు ఉన్నారండి. అలాగే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక 20 లక్షలు 25 లక్షలు 40 లక్షలు 50 లక్షల రూపాయలు కూడా సంవత్సరానికి సంపాదించే పిల్లలు ఉన్నారు. సో నేను అనేది ఏంటంటే ద థింగ్ ఏంటంటే మేము 100% ఎఫర్ట్స్ పెడతాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్ కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉండి రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చే యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా స్టూడెంట్కి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్ది బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యతలు కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. సార్, మరో కాలర్ ఉన్నారు, స్వర్ణ గారు మేడ్చల్ నుంచి. హలో హలో స్వర్ణ గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే అండి. మా పాపది CEC అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. పాప ఇప్పుడు BCom చేస్తానంటుందండి. ఓకే. మీ కాలేజ్ గురించి రివ్యూస్ అవి చూసాము. ఓకే. ఈ BCom కోర్స్ లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయండి? తర్వాత వీళ్ళకి జాబ్స్ అవి ఎలా వస్తాయి? ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా చదువుకోవాలంటే ఏం చదవచ్చండి? ఓకే అండి. డెఫినెట్గా BCom అన్నది చాలా మంచి కోర్స్ అండి. అంటే ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ని దాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్యూన్ చేసి చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీర్చిదిద్దామండి. BCom కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు అండి. BCom కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయటం మూలంగా IT సెక్టర్స్ వైపు కానీ, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లోకి వెళ్ళొచ్చు. అదే BCom చేస్తే కనుక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ, అంటే ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ 2 కూడా చాలా బాగుంటాయండి. BCom
బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ బీకామ్ జనరల్ బీకామ్ కానీ. సో మీరు ఒక్కసారి కాలేజీకి పాపను తీసుకొస్తే కనుక ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు చెప్తాను. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అంటే బీకామ్ తర్వాత ఎంబీఏ చేస్తే, అంటే జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలు కానీ లేకపోతే కనుక ఎనీ డిగ్రీ చేసిన పిల్లలు కానీ, అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ రోజున ఎంబీఏ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకంటే యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎంబీఏ అండి, అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఎంత జీతం కావాలంటే అంత జీతంతో మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి అంటే ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేయాలి అంటే కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అవసరం లేదండి, ఎంబీఏ చేసినా అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో. బికాస్ హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజీలో కూడా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఫైనాన్స్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, ఐటీ ఉంటుంది. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ మా కాలేజీలో ఉన్నట్టే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్ లేని ఆర్గనైజేషనే ఉండదు. కాబట్టి ఎంబీఏ చదివితే చాలా బాగుంటుందండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ గారు అమలాపురం నుంచి. హలో. అంటే బాబు బీటెక్ చేశారండి. ఓకే అండి. అదే జాబ్ కి హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారండి, జాబ్ కి చూసుకుంటున్నారండి, జాబ్ ఏమన్నా ఇస్తారేమో అని చేశాను. ఓకే అండి. బాబుకి ఒకసారి మా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయమని చెప్పండి, 8575795757కి. ఈ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక హైదరాబాద్లో మాకు మొత్తం 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి. రామ్నగర్లో ఉంది, మియాపూర్లో ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఉంది. తను ఉండే ప్రదేశం నుంచి ఏ కాలేజ్ అయితే దగ్గర అయితే ఆ కాలేజ్కి వచ్చి మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ని కలవమని చెప్పండి. బీటెక్ అయిపోయింది కదా, మంచి ఉద్యోగం రావాలి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులకు కోరిక ఉంటుంది. బట్ బీటెక్ చదివేటప్పుడు తన యొక్క స్పెషలైజేషన్ బట్టి ఇప్పుడున్న ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో తను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు తను తయారయ్యాడా లేదా అన్నది మేము టెస్ట్ చేసి ఒకసారి బాబుని ఆ ఉద్యోగానికి మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతామండి. లేని పక్షంలో బాబుకి కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో చూద్దాం. మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేశారు కాబట్టి యాక్చువల్గా అయితే కనుక మేము ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది చూడటం బయట స్టూడెంట్స్కి మేము చేయమండి. కానీ మా షో చూసి మీరు ఫోన్ చేశారు, ఇంట్రెస్ట్గా మాట్లాడారు, అడిగారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీ బాబుకి వీలైనంత వరకు మేము సహాయం చేయడానికి ట్రై చేస్తామండి. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ బాబుకి ఇచ్చి ఒకసారి ఫోన్ చేయమనండి సార్. సార్ కంపేర్డ్ టు అదర్ కాలేజెస్ అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషాలిటీ ఏంటి, వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే మా ప్రోగ్రామ్స్ అండి, అంటే మా కరికులం. డెఫినెట్గా ఏంటంటే యూనివర్సిటీస్ సిలబస్ ఇస్తుందండి, ఒక కరికులం ఇస్తుంది. దానికి యాడ్ ఆన్ స్టూడెంట్కి ఇంకా బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు ఏం చేయాలి అని చెప్పి మేము 20 years బ్యాక్ కాలేజ్ పెట్టినప్పుడే మేము ఆలోచించడం జరిగింది. ఆ ఆలోచనలో నుంచే మాకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మాకు అనిపించారనమాట. ఆయన అప్పట్లో ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు 99లో 1999లో ఆయన ఐఐఎమ్స్లో ఆయన అడ్రస్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్కి, మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అవుతున్నారు, మంచి పర్సంటేజ్ వస్తున్నాయి, టాప్ ర్యాంకర్స్గా వస్తున్నారు. కానీ అదే స్టూడెంట్స్ ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపించిన, ఒక కంపెనీకి పంపించిన పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారు. అందుకని కంపెనీలు ఏం చేస్తున్నాయి, 6 నెలలు కానీ సంవత్సరం కానీ అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్స్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, లేదంటే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని చెప్పి పెట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీకి ఎడ్యుకేషన్కి గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఒక ఐఐఎమ్స్లో చెప్పారండి. ఆన్ని మేము ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము స్టార్ట్ చేసాం. మేము చాలామంది డాక్టర్స్తో మాట్లాడాం, చాలామంది అకాడమిషియన్స్తో మాట్లాడాం, చాలామంది సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్స్తో మాట్లాడాం, అలాగే స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాం, పేరెంట్స్తో మాట్లాడాం. ఒక స్టూడెంట్ కెరియర్ని సీరియస్గా తీసుకుంటే ఎంత టైం అతను చదువుకోగలడు, చదువుకునేటప్పుడే ప్రాక్టికల్స్ ఎంత టైం నేర్చుకోగలడు, చదువు ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నాక ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తే కనుక అక్కడ ఎంతసేపు అక్కడ జాబ్ చేయగలడు అన్నది మేము రీసెర్చ్ చేస్తే 9 to 12 hours ఒక స్టూడెంట్, ఒక ఫీమేల్ స్టూడెంట్ అయినా ఒక మేల్ స్టూడెంట్ అయినా 9 to 12 hours ఒక డేలో వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు, హార్డ్ వర్క్ చేయగలరు అన్న రిజల్ట్ వచ్చిందండి. సో అందుకని మేము మార్నింగ్ 9:15 నుంచి 4 o'clock దాకా క్లాసెస్, ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయండి. 2 hours రెస్ట్ ఇచ్చినాక 6 to 9 కానీ 6 to 10 కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి దగ్గరలో ఉన్న హోటల్స్కి, రెస్టారెంట్స్కి పంపించి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్రీగా చేయరండి. వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు సంపాదిస్తారు నెలకి. అలాగే బీబీఏ పిల్లలు కానీ, అలాగే బీకామ్ పిల్లలు కానీ, బీఎస్సీ పిల్లలు కానీ అయితే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 నెలలు ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, భాస్కర్ గారు. హలో. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే భాస్కర్ గారు. సార్ బాబు ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంట్ రాసేసారు. ఓకే అండి.
మనం బిఎస్ వర్తమాన బిఎస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్? తప్పకుండా అండి, రిజల్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా కానీ వెంటనే రండి. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ సీట్స్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయండి. వెంటనే వచ్చి సీట్ బ్లాక్ చేసుకోండి. అక్కడ విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను, ఇక్కడ అయితే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను. సీట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కాబట్టి మన దగ్గర చాలా ఫాస్ట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సీట్స్ అయిపోతాయండి. బాబుకి కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక మీరు ఇంటర్ రిజల్ట్ గురించి ఏమో ఆలోచించొద్దు. ఇంటర్ రిజల్ట్ పక్కన పెట్టి మీరు ముందు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఈ కోర్సు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాయి, ఇక్కడ చదవడం మూలంగా మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో అది మాత్రం తెలుసుకుని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.